بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يهي أصل الثلاثة كتاب كفل عم استمرتي هنا المالتنا بالله فكات لزاري منا يو اعلم أرشدك الله تعالى أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين اعلم اوك أرشدك الله لطاعته السلم التعزز يمرهنا أن الحنيفية ملة إبراهيم يا إبراهيم عليه السلام منجد كباطل ودحق يتزنبلو قطتنيو منجد شرك انتتو ود توحيد يتزنبلو منجد مالت أن تعبد الله الله لتجزاونو وحده ببتشينينت مخلصا له الدين فتصوم هيمانوتن لسو يطرح سيهون وبذلك أمر الله جميع الناس بزهم قدي لينو الله سبحانه وتعالى سوچن هلو يعززاتشو وخلقهم لها لزهم سيبالنو يفتراتشو كما قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى اندالو منسل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سونم هون جنن الفترقواتشو أنين ببتشينينت اندي قزوين اندي عملكوين انجي منالو يكتابو الزجاج ومعنى يعبدون يوحدون أنيني قزوين أنيني أملكوي مالت بتشنع أدرقو ينطلوين مالتنا والو وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم تلاقو ما أمر الله به الله كاززباتشو نقرو جوست تلاقو مالت السم دنو التوحيد توحيد نو وهو الصمالت إفراد الله بالعبادة الله سبحانه وتعالى بأملكو كفل منتقلنو الصم ببتشنينت مملك نوالو وأعظم ما نهى عنه الشرك الله دمو ككلكلاتشو نقروج تلاقو كلكلا مالت شرك نوالو وهو الصمالت دعوة غيره معه دعوة غيره معه كسو وجه يلن أكال كالله وجه يلن أكال ملائكة ميهون نبي ميهون ولي ميهون صالح ميهون جن ميهون كالله وجه يلن بتقلالا كالله كار عبرو مالتنا الرين ما درج لسو أملكون ما درج لسو إهنو شرك مالت والدليل قوله تعالى تلاقو تزازو توحيد اندهونا تلاقو كلكلو شرك اندهونا بأندن كثلي تقورينتو متولنال منسل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واعبدوا الله اللهم ببتشينت أملكوت ولا تشركوا أتقاروا به بسولي شيئا مننم يهون بالله لي أتقاروا سلزي يزاريو تمرت مالتنو كفل عمست إهيني مسلال متنو مالتنو قال بقال ترقمو مالتنو بالله زنت دمو وستو ያለው ማብራሪያ ምን እንደሚመስል ደግሞ እኔ ማለት ነው እንግዲህ በመጀመሪያነት ሼኹ የጠቀሱት ስለማን ነው ስለ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም መንገድ ነው የተውሂድ አባት በመባል የሚታወቁት ኢብራሂም አለይሂ ሰላም የነብያት አባት በመባል የሚታወቁት ስንት መከራ የደረሰባቸው ማናቸው ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ኡሉል አዝም የቁርጠኝነት ባለቤት በመባል የሚታወቁ 5 ነብያት አሉ እነሱም ማን ናቸው ኑህ አለይሂ ሰላም ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ሙሳ አለይሂ ሰላም ኢሳ አለይሂ ሰላም ወሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነዚህ 5ቱ ብዙ መከራ ያዩና ለዲን ሲሉ የተፈተኑ ናቸው ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢብራሂም አለይሂ ሰላም አስመልክቶ ምን ይለናል ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ارسو ملكام سري هونو في تول الله كستنا يا إبراهيم منجد كتتنيا سيهون كتكتل سو يبلت هيمانوتو يامارا مانو إلى الله سبحانه وتعالى ጥያቄ ነው የኢብራሂም መንገድ የተከተለ እሱ በጎ ሰሪ ሆኖ ፊቱን ለአላህ ከሰጠ ሰው ይበለጠ ሃይማኖቱ ያማረ ማን አለ ማለት ነው አላህም ኢብራሂምን ፍጹም ወዳጅ አድርጎ ያዘው አለ ከዚህ አንቀጽ ብዙ ምንረዳው ነገር አለ የመጀመሪያው የኢብራሂም አለይሂ ሰላም መንገድ ትክክለኛ እንደሆነ
አላህ ራሱ መሰከረ። እሱ ምንድነው? አላህን በብቸኝነት ማምለክ ሽርክን ከነባለቤቶቹ መራቅ ማለት ነው። በሁለተኝነት አላህም ኢብራሂምን ፍጹም ወዳጅ አድርጎ ያዘው ይላል። እንግዲህ አላህ ከባህሪው አንዱ ምንድነው? መውደድ የሚባል ባህሪ ያለው አላህ አማኞችን ይወዳቸዋል። ልክ እዚህ ጋር ኢብራሂምን አላህ ፍጹም ወዳጅ አድርጎ ያዘ እንደሚለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄ ለነማን መልስ ይሆናቸዋል? ለአህባሾች፣ ለከፊል ሱፊዮች፣ የአላህ ስምና ባህሪያትን ለሚያጣምሙ ውድቅ ለሚያደርጉ አላግባብ የሆነ ትርጉም ለሚሰጡ ሰዎች ይሄ አንቀጽ መልስ ይሆናቸዋል። አህባሾች እንደሚታወቁት አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለሱ የመጡለትን ስምና ባህሪያት ውድቅ ያደርጋሉ፣ ያጣምማሉ፣ የሌለ ተፍሲር ይሰጣሉ። እንዲሁም ከፊል ሱፊዮች ማለት ነው ምንም ሲሉ ይሰማሉ። አህባሾች አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከፍጡራኑ ፈላጊ ነው ወይ ይላሉ። ምን ሲባሉ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ አዛኙ ከአርሹ በላይ ከፍ አለ። አላህ የት ነው ሲባል የሰለፊዮች የአህለ ሱና ወልጀማዓ እምነት ትክክለኛው የነብያት ሁሉ እምነት ምንድነው? አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከፍጡራኑ ሁሉ በላይ ከአርሽ በላይ ነው የሱ ልቅና በጠበቀ መልኩ ሲሉ፣ አህባሾች ግን ምን ይላሉ? አላህ ከፍጡራን ይፈልጋሉ ይላሉ። አላህ ከፍጡራን አይፈልግም። አላህ ከፍጡራን አይፈልግም ማለት ግን ለሱ የመጡለትን ስምና ባህሪያት አንቀበልም ማለት ነው? አይደለም። ለአላህ የመጡለትን ስምና ባህሪያት ኢማሙ አህመድ ረሂመሁላህ ለአላህ የመጡ ስምና ባህሪያትን እንደመጡ አሳልፏቸው እንዳሉት እኛም ተቀብለን እናሳልፋቸዋለን። ምን ሳናደርግ? እነዚህን አራት ነጥቦች ልብ ብለን ማለት ነው። አንደኛ ትርጉሙን ሳንቀየር፣ ሁለተኛ ትርጉም አልባ ሳናደርገው፣ ሶስተኛ ሳናመሳሰል፣ አራተኛ ሁኔታው እንዲህ ነው ሳንል የአላህን ስምና ባህሪያት መቀበል ግዴታችን ነው። ተውሂድ አልአስማኡ ወሲፋት ለአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ተውሂድ አለው። ምን አይነት የስምና ባህሪያት ማለት ነው? እሱ ላይ ስንመጣ ኢንሻአላህ ትንሽ ማብራሪያ ይጨመርለታል። በሁለተኝነት አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምን አለ? ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين አለ። ከዚያም ወደ አንተ የኢብራሂም ሃይማኖት ቀጥተኛ ሲሆን ተከተል ከአጋሪዎችም አልነበረም ማለትን አውረድን አለ። አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ትእዛዝ ነው ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከሳቸው ቀጥሎ ለኛ ትእዛዝ ነው ምን እንድናደርግ? የኢብራሂምን አለይሂ ሰላም መንገድ እንድንከተል። ምንድነው ያ መንገድ? ቀጥተኛ ሲሆን የኢብራሂምን ሃይማኖት ተከተል። ከዛስ ከአጋሪዎችም አልነበረም፣ ከሙሽሪኮች ጋርም አልነበረም። አንድ ሁለተኛ ደግሞ ሽርካቸውንም ጥሎ የሄደ ነው። ይሄ እንግዲህ ማንኛውም ነብይ የተላከበት መንገድ ነው። ኢብራሂም የነብያት አባት የተውሂድ አባት የተባለበት ምክንያት ከሱ በኋላ የመጡት ነብዮች በጠቅላላ የሱ ዝርያዎች ናቸው። የመጀመሪያው ልጁ ኢስማኤል ይባላል አለይሂ ሰላም። አላህ ነብይ አድርጎለታል። ከኢስማኤል ዝርያ የተገኙት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናቸው። ሁለተኛ ልጁ ኢስሐቅ ይባላል። ከኢስሐቅ አለይሂ ሰላም አላህ እሱንም ነብይ አድርጎለታል። ማን ተገኘ? ያዕቁብ ተገኘ አለይሂ ሰላም። ከያዕቁብ ደግሞ ዩሱፍ ተገኘ እያለ ከኢብራሂም አለይሂ ሰላም በኋላ የመጡት ነብያት ጠቅላላ የሱ ዝርያዎች ናቸው። አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለዛ ሲባል የሱን መንገድ ተከተሉ አለ እንጂ ከኢብራሂም በፊት ያሉት እነ ኑህን ይመስል እምነታቸው ከኢብራሂም ጋር አንድ ነው። የነብያት ሁሉ መንገድ አንድ ነው፣ እሱም ተውሂድ ነው። ከዚህ የምንረዳው አንድ መጠቆም መፈልገው ነጥብ አለ። እሱም አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይህንን አርስት ትልቅ ቦታ ሰጥቶት እያለ 124,000 ነብይ አዝምቶበት እያለ ሳለ መልእክተኞችን በተራ በተራ እያደረገ ለህዝቦች ለእያንዳንዱ ህዝብ ልኮ ሲያበቃ እንደገና ታላቁ ተምሳሌታችን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙአዝን ለዳዕዋ ሲልኩት የመን ምታገኛቸው አለል ኪታቦች ናቸው። የመጀመሪያ የምትጠራቸው ጉዳይ የአላህን አንድነት እንዲያረጋግጡ የኔንም መልእክተኝነት እንዲያረጋግጡ ይህን እሺ ካሉ በቀንና በሌሊት 5 ወቅት ሰላት አላህ ግዴታ አድርጎባቸዋል እያሉ ማለት ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ይህን እሺ ካሉ የሚለውን አንዘንጋ። በሁለተኝነት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲላኩ
ሴት ልጅ ከነ ህይወቷ ትቀበር ነበር ወለድ ይበላ ነበር ዝሙት ይሰራ ነበር መጠጥ ይጠጣ ነበር ሽርክም ይሰራ ነበር ከዚህ ሁሉ ግን ችግር ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የትኛውን በማስተካከል ላይ ነው መጀመሪያ ጊዜያቸውን የፈጁት በሳቸው አንደበት መካ ላይ 13 አመት ለነዛ ሱሐባዎች ተውሂድን ሲናገሩ ነበር በማን አንደበት በሳቸው አንደበት ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄ ምን ያሳየናል ዓሊምም ይሁን ዳኢም ይሁን የመጀመሪያ ጥሪውን ሊያደርግ የሚገባው የነብያትን ፋና ተከትሎ ነው መሆን ያለበት በተለይ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፋና ማለት ነው ዛሬ ምን ትሰማለህ ወይንም በተግባር ምን ታያለህ ዛሬ ብዙዎቹ ወደ አላህ መንገድ እንጣራለን የሚሉ ሰዎች አላህ ካዘነላቸው በጣት ከሚቆጠሩ ዓለም ላይ ካሉ ዳኢዎች ውጭ ብዙዎቹ ለዚህ አርስት እነሱም ባይተዋር ናቸው ህዝቡንም ሚስጥር አድርገው ታስቀርተውበታል ይሄን አርስት ማለት ነው ሽርክን እያዩ እነሱ ስለ ሌላ ነገር ያወራሉ ስለ አኽላቅ ያወራሉ ስለ ወንድማማችነት ያወራሉ ስለ ዝሙት ያስተምራሉ ስለ ሰላት ያስተምራሉ ሽርክ ኖሮበት እነዚህ ሁሉ ነገሮች ቢስተካከሉለት ሰውየው ሰላት የሚሰግድ ቢሆን መጠጥ ቢተው ዝሙት ቢተው ይጠቅመዋል አይጠቅመው የሥራ መመዘኛ ዋና መስፈርቱ ተውሂድ ነው ተውሂድ የሌለበት ሥራ በዜሮ እንደማባዛት ስለሆነ ገደል ነው የሚገባው እና አብዛኛዎቹ ዳኢዎች ለምን ከዚህ አርስት እንደሚዘናጉ አልገባኝም አገራችንም ላይ ቢሆን ሽርክ በየቦታው አለ በጣት የሚቆጠሩ ጥቂቶች ሲቀሩ አይደለም ከተውሂድ ሊጀምሩ የዳዕዋቸው መጨረሻም አላረጉትም ተውሂድን ማለት ነው ለምን ምን ለማግኘት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ ነብይ ሆኖ እረኛ ያልሆነ የለም አሉ ሁሉም ነብይ ማለት ነው እረኛ ነበር አንድ እረኛ ለምሳሌ ከብቶቹን የት ጋር ትክክለኛ ሳር አለ ገደል ይከታቸዋል ይሄ መንገድ ብሎ ቦታውን ሄዶ ካልጠቆማቸው ማለት ነው እውነት እረኛ ይባላል አይባልም ዳኢም በለው ዑለማም በለው ግማሹ ቋንቋ ላይ ብቻ ያተኩራል እድሜ ልኩ ግማሹ ተውሂድና ሱና ካልተሟላ ምንም ፍሬ ማያመጡ አርስቶች ላይ ጊዜውን ይፈጃል ለምን ነብያት በሄዱበት አንሄድም አሽሃዱ አነ ሙሐመድን ረሱሉላህ እኮ ማለት ሙሐመድ ያላህ መልእክተኛ መሆናቸውን መሰክራለሁ እኮ ስንል ያ ከሚያስፈርደው ውስጥ ምንድነው አላህን ላመልከው ነው እሳቸው ባሳዩኝ መንገድ ብቻ ዳዕዋ እኮ አላህን ማምለክ ነው ወደ አላህ ምንቀርብበት እኮ ነው ስለዚህ ዳኢ የተባለ ሰው ይሄንን አርስት እንዴት ችላ ይላል ያውም ሽርክ ፈጦ ይያለ ማለት ነው ስለዚህ ኢብራሂምን መንገድ የሚከተል ሰው የእውነት ማንን ይከተል ኢብራሂምን መንገድ ይዞ ሰዎችን ወደ ተውሂድ ይጥራ ከሽርክ ያስጠንቅቅ ከባለቤቶቹም ይጠንቀቅ እሱም ይራቅ ዛሬ ግን በተገላቢጦሹ ሽርክ የሚሰሩ ሰዎችን አንድ ነን የሚሉ ሰዎች መጥተዋል በጣም የሚገርመው ደግሞ ራሳቸው ወደ ዲን ያስጠጋሉ ማለት ነው አላህ እነሱንም እኛንም ይምራል ቀጠለና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አለ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين كإبراهيم ህግጋት ነፍሱን ያቀለ ሰው ካልሆነ በስተቀር የሚያፈገፍግ ማን ነው አለ በቅርቢቱም ዓለም በርግጥ መረጥ ነው በመጨረሻይቱም ዓለም እርሱ ከመልካሞቹ ነው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የኢብራሂምን መንገድ የተወሰው ተውሂድን የተወሰው ሽርክን ማውገዝ ከነባለቤቶቹ የተወሰው ራሱ ነፍሱን ያሞኘ ሰው ቢሆን እንጂ ማንንም አይጎዳም ነፍሱን ሲቀር ሞኙም ደግሞ ማለት እሱ ነው ማለት ነው الله سبحانه وتعالى من على إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين جيتاو لرسو تعزز بالو جزي مرتو لعالمات جيتا تعززكو على إبراهيم عليه السلام ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون برسوان بهجيجاتيتو إبراهيم لجوتشون عزز بتوحيد مالتنا ያዕቆብም እንደዚሁ ልጆቹን አዘዘ ልጆቼ ሆይ አላህ ለእናንተ ሃይማኖትን መረጠ ስለዚህ እናንተ ሙስሊሞች ሆናችሁ እንጂ አትሙት ይሄ ነው እንግዲህ የታዘዝነው በእስልምና ላይ መሞት በእስልምና ላይ መኖር በእስልምና ላይ መሞት በቃል ብቻ ሙስሊም ነን እንድንል አይደለም የተጠበቀብን በተግባር ተውሂድን ይዘን ሽርክን ከነባለቤቶቹ ርቀን ማለት ነው አስተምረን ማለት ነው ለወገን ማዘንም ማለት ይሄ ነው እንጂ ህዝባችን በእሳት ሲቆላ ያዩ ካላህ ውጭ ያብሬት ያቃጥባሬ ያለ ህዝቡ እየጠራ ያኑር ሁሴን የገታው ሸህ
የአሊ ጎንደር እኮ በደል ነው ዘላለም ዓለም እሳት ውስጥ የሚያስኖር ማለት ነው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለድርድር ብዙ ነገር ቀርቦላቸው ነበር። ተውሂድን ብቻ ተው እንጂ የካዕባን ቁልፍ እንስፈ የበላያችን አድርገን ባለስልጣን አድርገን እንሾመ ምርጥ ሴት እንዳረ እሳቸው ምንድነው ያሉት? ፀሐይን ባንድ እጄ ጨረቃን ባንድ እጄ ቢያደርጉልኝ ይሄን መልእክት አልተውም ነው ያሉት። ሱረቱል ካፊሩን ላይ ላ አዕቡዱ ማ ተዕቡዱን ምንድነው እየተሰራ ያለው? አረ ለህዝቡ እንዘንለት። ይሄው ማን በቅርቡ የአብሬት ሞሊድ ተከበረ። መጽሐፍ ሁሉ ታትሞላቸው ቀጠለና አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ አሁንም ስለ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ሊነግረን ነው። እንዲህም ሲል ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ህዝቦቹን አባቱን ካስተማረ በኋላ ሸይጣንን ለምን ታመልካለህ? ጣዖታትን ለምን ታመልካለህ? አባትየው ምን አለው? ከነ ህዝቦቹ እንወግርሃለን አሉት። እሱ ምን አለ መጨረሻ ላይ ወአዕተዚሉኩም አለ ወማ ተድዑነ ሚን ዱኒላህ ወአድዑ ረቢ ዓሳ አላ አኩነ ቢዱዓኢ ረቢ ሸቂያ። እናንተንም ከአላህ ሌላ የምትገዙትንም እርቃለሁ፣ ጌታዬንም አመልካለሁ፣ ጌታዬንም እገዛለሁ፣ ጌታዬን በመገዛት የማፍር አለመሆኔን እከጅላለሁ አለ። ሌላው ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ብዙ ነገር ነው ስለሱ የመጣው ቁርአን ላይ አለፍ አለፍ ይያልን ነው የምንጠቅሰው ኢንሻአላህ። ምን ይላል ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ህዝቦቹን ሲያስተምር ማለት ነው። ዛሬ በየጠንቋዩ ቤት የጠመጠመም ይሁን ያልጠመጠመ መጋረጃ ጋርዶ የሚቀመጥ ጋር የሚሄዱት ሪዝቅ ይሰጡኛል፣ ኑሮዬን ያመቻቹልኛል ብሎ ነው አይደል? ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ህዝቦቹን እንዲህ ሲል መከረ። ኢነማ ተዕቡዱነ ሚን ዱኒላህ አውሳነን ወተኽሉቁነ ኢፍካ ኢነ الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون። ከአላህ ሌላ የምትገዙት ጣዖትን ብቻ ነው፣ ውሸትንም ትቀጣጥፋላችሁ። እነዚያ ከአላህ ሌላ የምትገዟቸው ለእናንተ ሲሳይንም ሊሰጧችሁ አይችሉም። ስለዚህ ሲሳይን ከአላህ ዘንድ ብቻ ፈልጉ፣ ተገዙትም፣ ለእርሱም አመስግኑ፣ ወደ እርሱም ትመለሳላችሁ ብሎ ለህዝቦቹ ይመክራቸዋል። አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሪዝቅ ባለቤት የሁሉ ነገር ባለቤት እሱ ነው። ሰጪውም ከልካዩም እሱ ብቻ ስለሆነ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ለህዝባቸው አስተማሩ ማለት ነው። አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቀጠለና ኢብራሂም አለይሂ ሰላምን ተምሳሌነት ወይም የእሳቸው አርአያነት የተጠቀሰበትን ሁኔታ ሲጠቅስልን ምን አለ? እንግዲህ ኢብራሂም ሃይማኖቶች ኢብራሂምን ይመኛሉ። ለምሳሌ ይሁዳዎችም ኢብራሂምኛ ነው ይላሉ፣ ነሷራዎችም ኢብራሂምኛ ነው ይላሉ። ተመልከት፣ ሁሉም ይመኛል። ግን እውነት ኢብራሂም የማን ነው? ወይንስ ህዝቦች ኢብራሂምን የእውነት ይከተሉታል ወይስ አይከተሉትም የሚለው በምላስ መናገር ነው። እኔ የኢብራሂም ተከታይ ነኝ ብቻ ማለት ነው፣ በስም ማለት ነው፣ ወይንስ በተግባር? አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዲህ ይላል፣ ያ አህለል ኪታቢ ሊመ ቱሃጁነ ፊ ኢብራሂም ወማ ኡንዚለት ተውራቱ ወልኢንጂሉ ኢላ ሚን ባዕዲህ አፈላ ተዕቂሉን ሃ አንቱም ሃኡላኢ ሓጀጅቱም ፊማ ለኩም ብሂ ዒልሙን ፈሊመ ቱሃጁነ ፊማ ለይሰ ለኩም ብሂ ዒልም ወላሁ የዕለሙ ወአንቱም ላ ተዕለሙን ማ ካነ ኢብራሂሙ የሁድያን ወላ ነስራንያን ወላኪን ካነ ሐኒፈን ሙስሊመን ወማ ካነ ሚነል ሙሽሪኪን ኢነ አወለ ናሲ ቢኢብራሂም ለለዚ ተበዑሁ ወሃዘ ነቢይ ወለዚነ አመኑ ወላሁ ወልዩል ሙእሚኒን አለ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ። እናንተ የመጽሐፉ ሰዎች ሆይ በኢብራሂም ለምን ትከራከራላችሁ? ኢብራሂም የኔ ነው ኢብራሂም የኛ ነው አትበሉ። ተውራትና ኢንጂልም ከእርሱ በኋላ እንጂ አልተወረዱም፣ ልብ አታደርጉም በላቸው። ንቁ፣ እናንተ እነዚያ ለእናንተ በርሱ እውቀት በሌላችሁ ነገር የተከራከራችሁ ናችሁ። ታዲያ ለእናንተ በርሱ እውቀት በሌላችሁ ነገር ለምን ትከራከራላችሁ? አላህም ያውቃል፣ እናንተ ግን አታውቁም። ኢብራሂም ይሁዳዊም ክርስቲያንም አልነበረም፣ ግን ወደ ቀጥተኛ ሃይማኖት የተዘነበለ ሙስሊም ነበር፣ ከአጋሪዎችም አልነበረም። እንግዲህ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ልጅ አለው ማለት ኩፍር ነው። ቃለት اليهود ዑዘይር ኢብኑ ላህ ወቃለት النصارى መሲሁ ኢብኑ ላህ። ይሁዳዎች እዝራ ያላህ ልጅ ነው አሉ፣ ነሷራዎች ደግሞ ኢሳ ያላህ ልጅ ነው አሉ። ይሄ ኩፍር ነው። እያጋሩ የኢብራሂምን መንገድ እንከተላለን ይላሉ። ኢብራሂም ሲያመልክ የነበረው የፍጡራንን ፈጣሪ የነበረውን ብቸኛውን አምላክ ነው። ከሰው ሁሉ በኢብራሂም ተገቢዎቹ እነዚያ የተከተሉትና ይህ ነብይ ማን
ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነዚያም ያመኑት ናቸው ኢብራሂምንም ይሁን ሙሳንም ይሁን ኢሳንም ይሁን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ተከትለው የእውነተኛ ሃይማኖት ያቺ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እኛን የፈጠረበት እሱን በብቸኝነት ማምለክ ከሱ ውጭ ያሉትን መራቅ የያዙት ሰዎች ብቻ ናቸው ለኢብራሂም ተገቢ የሆኑት አለ አላህም የምእመናን ረዳት ነው አለ ግልጽ ነው አይደል ያላህ ባሪያዎች አላህ የምእመናን ረዳት ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በየዘመኑ ነብያትን ይልካል وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وما أرسلنا من قبلك من رسول أنت نبي هوي صلوات الله عليه وسلامه كانت بفيت ملك تنين ألاكنم إلا سكرنجي نوحي إليه ودسو وهي أوردن لت بهوننجي أنه نقروا لا إله إلا أنا كان يوج بحق من ملك يلم أملكوين أنين ببتشين التجزوين إياله من نقر بهون نجي مانا اللهن ببتشين أملكو كالله بكر ليلة أملاك يلاتشو مياله سلا الله بتشين تملاكينت سيتكس ينبرة بهون نجي مالتنا ونتأمتن أموال على قتلنا الله سبحانه وتعالى من على إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله سبحانه وتعالى بس سليمان قاراتن بفتصو ما يمرم كشرك بتاتشالون وانجلقن لشاوسو يمرال انقدي زيقان ناس مربته الله سبحانه وتعالى إياه قارة يموتنسو زلال مالمون يمرهم مالا سيكتلس كشرك بتاتشالون وانجلقن لفلقوسو يمرال رسول صلى الله عليه وسلم من قالوا أعظم الذنوب أن تجعل لله ندا وهو خلقك تعلقوا بدل مالت الله سبحانه وتعالى أن تنفطره سيابك بسولي ما قاراتنا لسو بيتين ما درقنا قالوا إمام البخاري زقبوتان يا الله باريو شوي الله سبحانه وتعالى بتمارنو من سرا بوقنو من سرا الله درقن يزاريو تمرت إهني مسلال من لا يتنطنا يا إبراهيم عليه السلام من قد مالت لله سبحانه وتعالى ፍጹም ሆኖ ሃይማኖትን ለሱ ብቻ ፍጹም ያደረጉ ያጠሩ ሲሆኑ እሱን ማምለክ ማለት ነው አለ በሁለተኛነት የተፈጠርንለትን ዓላማ በሶስተኛነት አላህ የሚወደው ታላቁ ነገር ተውሂድ ሆኖ ሳለ የሚጠላው ደግሞ ታላቁ ሽርክ ሆኖ ተገኘ ማለት ነው ስለዚህ የነብያትን ፈለግ በመከተል እኛም እነዚህን አርስቶች የመጀመሪያ በነፍሳችን ላይ በሁለተኛነት ለቅርብ ዘመዶቻችን ላይ በማድረስ ግዴታችንን እንወጣ ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰምተው ከሚሰሩ አላህ ያድርገን ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم